అందరికీ జైసేవ. ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಶ್ವಮರಾವ್ ಉಟ್ನೂರು ಐಟಿಡಿ ಪಿಒ ಖುಷ್ಬು ಗುಪ್ತಾ నేడు కేబీ కాంప్లెక్స్ నగా రైస్ సెంటర్ సార్ మేడిస్ తోడ్సో విద్యా వైద్య అనే ఫారెస్ట్ పట్ట ఇతర నిరుద్యోగమై హార్టికల్చర్ సెరికల్చర్ అనేక విషయాలు కొనుపరు నేడు సమావేశం నిర్వహణకి ఇవాళ జరుగుతా मेहनत कर रहे हैं सभी एचएनटीसी लैंड पे हम कुछ प्लांटेशन करें, कुछ ही करें और उसमें कुछ चीजें जो उन्होंने की है कि प्लांट मटीरियल बेस किया है जो बाकी नर्सरीज के कंपैरेटिवली बहुत कम प्राइस पे आईटीडीए की तरफ से दिया जा रहा है। सीड्स दिए जा रहे हैं पीवीटीजीज को फ्री में और उसके बाद कुछ एरियाज में हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे जैसे जम्बूगा में लैंड ऑप्शन करेंगे 11 महीने के मतलब 1 साल से कम 1 साल क्रॉप के लिए। तो उसमें अगर कोई चाहे तो एक दो एकड़ वाली लैंड पे अपना वेजिटेशन कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। उन्हीं का प्रॉफिट है, सब कुछ उन्हीं का होता है। तो ये कुछ चीजें हम लोग एचएनटीसी में भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस हेल्थ संबंधी विलेज संबंधी ट्राइकोलोन संबंधी आरोग्य पट्टा संबंधी కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి హార్టికల్చర్. సో మీకు కూడా చెప్పిన ఈ అన్ని ఇష్యూస్ యూనిట్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా నోట్ అవుట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా. సో మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పండి ఏం एप्लीकेशन ఏం విషయం ఉంది. సో बट ये ऑलरेडी आप लोग सब जो भी एप्लीकेशंस वाले होंगे उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो भी नीचे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम तक बताएंगे एंड डेफिनेटली आईटीडीए की साइड से फुल कोशिश होगा कि जितने भी इश्यूज आईटीडीए लेवल पे रिजॉल्व हो सकते हैं अभी ఖచ్చితంగా रिजॉल्व చేస్తాం. एंड इश्यूज जो डिपार्टमेंट लेवल होगी అది కూడా विल बी फॉरवर्ड. सो ऑल पैकेजेस प्लीज आप लोग जो भी इश्यूज है स्पेसिफिक और यूनिट ऑफिसर्स भी दे विल नोट डाउन देयर इश्यूज. जैसे जैसे होते जाएंगे तो उसके बाद जब आप लोग करेंगे जो आपके इशू में जो एप्लीकेशन का नाम बोल रहा है अगर समझ में नीचे रिप्लाई चाहिए केसेस. सो ऑलरेडी जो एसडीसी कार्ड के साथ ही मीटिंग हुआ है जितना भी पेंडिंग एनपीआर केसेस है तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स లో అన్ని डिस्पोज చేస్తాం. और నేను पर्सनल గా చూస్తా कि कोर्ट कैसा हो रहा है एनपीआर का कि केसेस जैसे कुछ लोग कंप्लेंट किए हैं कोई एम्प्लॉय संबंधी అది కూడా నేను पर्सनल గా చూస్తా कि कोई भी ट्राइबल आदिवासी हमारे ऑफिस में आ रहा है तो उसको कोई भी कोर्ट से हरासमेंट नहीं होगा. आपका इश्यू अगर वहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है मंచిగా ఉంది रिजॉल्व లేదు అంటే నాకు डायरेक्ट గా చెప్పండి నేను అక్కడే ఉన్నాను ऑफिस में. सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है कोई भी फाइल का प्रॉब्लम है कोई आपको नहीं दे रहा ऑर्डर नहीं दे रहा कुछ भी आपको है आप उनको डायरेक्ट बताइए ये डेफिनेटली ఖచ్చితంగా रिजॉल्व होगा. लोगों को फेलिसिटेट भी करेंगे प्लस जो भी फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए अभी पूरा ఖచ్చితంగా इవ్వాలి. कल 2 लोग आए थे नीट के जिनका नीट क्लियर हुआ है. आई थिंक आप इधर से असीफाबाद की साइड से शायद आए थे तो उनको ऑलरेडी दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो अगर किसी भी बच्चे का नीट आईआईटी कुछ भी एग्जाम क्लियर होता है नो प्रॉब्लम आप उसको आईटीडी ऑफिस में भेजिए उसका वेरीफाई करके डेफिनेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस. जो पुराना प्रॉब्लम है जैसे आपने बोला कोई की पेन प्रॉब्लम होगी एक्सटेंट गलत आया है या सक्सेशन प्रॉब्लम होगी तो ये सब हम लोग ऑनलाइन डालते हैं और ऑनलाइन अभी क्लियर होने वाला है. जैसे ही ऑनलाइन क्लियर होगा वो पट्टा भी आएगा. बट इधर आईटीडी से हम लोग एक स्टार्ट किया है एक चीज कि अगर आपका ऑनलाइन करेक्ट हो तो पीओ अपने सिग्नेचर से वो लिख कर देगा कि ये करेक्ट है और ऑलरेडी बैंक मैनेजर्स का मीटिंग हो चुका है उस अदे मतलब अदे डॉक्यूमेंट बेसिस पट्टा अवसर ले तो अगर पीओ लिख कर दे ऑनलाइन पट्टा होंगे पीओ ट्रांसफर लेगी उसके बाद अगर वो करेक्ट है तो बैंक मैनेजर डेफिनेटली उसमें दलित बंधु प्लस क्रॉप लोन रिलीज करे तो उसके बाद मैनेजर नहीं होगा. तो ये काम शुरू किया है ऑलरेडी. आप में से कुछ मेरे पास 33 लोग ऐसे आए हैं जिनका ऑनलाइन करेक्ट है बट पट्टा पासबुक नहीं है या उसमें करेक्ट है तो वैसे में हम लोग इधर से आईटीडी की तरफ से उसको रिलीज करेंगे और कोई भी बैंक उसको मना नहीं कर सकता है. बैंक वाले लोगों को डेफिनेटली राइट टू बंधु प्लस प्रॉब्लम इंश्योर करेंगे. तो लेकिन अभी डेंगू मलेरिया ये सब प्रॉब्लम्स को हमको डेफिनेटली टारगेट करना है कि उमरी आदिलाबाद जिला में 0 केसेस पर होना चाहिए. तो
प्लाकी कूड़ा प्लांट करेंगे, आप लोग भी उसको ध्यान रखिए। कहीं भी आपको लगे कि पानी रुका हुआ है, स्कूल में रुका हुआ है या पब्लिक प्लेस में रुका हुआ है, किधर भी आपको लगे इमीडिएटली ना दृष्टिలో పెట్టండి और एडिशनल एमएचओ दृष्टिలో పెట్టండి और पीएचसी डॉक्टर की दृष्टिలో పెట్టండి। डेफिनेटली पंचायत सेक्रेटरी को भी इंस्ट्रक्शन होगा कि वो लोग जैसे उनको ऐसा कुछ भी मिलेगा तो इमीडिएटली उनको उसका सॉल्यूशन देना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट से भी उसका फॉलोअप हम लोग करेंगे। बट మీరు కూడా ఒకసారి ఇది ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఈ మీటింగ్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। సో ఈ మీటింగ్ లో కూడా చెప్పినాను దట్ కొన్ని పటేల్స్ గారు కూడా ముందుగా కంప్లైంట్ చేశారు దట్ డాక్టర్ రావట్లేదు, టైంలో రావట్లేదు, స్టాఫ్ నర్స్ లేదు। సో ఈ అన్ని ఇష్యూస్ కి ఖచ్చితంగా రిజాల్వ్ చేస్తాం। टीचर्स का डॉक्टर्स का प्रेजेंट एब्सेंट लेंगे हम लोग, स्टाफ नर्स भी देखेंगे। जिधर भी कम ज्यादा है, जैसे कुछ आसिफाबाद जिला में कम ज्यादा स्टाफ नर्स का पता कर्नल सर है, तो उनसे भी बात करके और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात करके डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करके स्टाफ नर्स भी इंश्योर करेंगे, ताकि कभी भी महिला को कोई भी डिलीवरी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अव्वल एम्बुलेंस भी कुछ प्रॉब्लम्स था ड्राइवर्स का, అది కూడా रिजॉल्व చేస్తాం। సో दैट दूर का जो पीएचसी जैसे आपने बोला कि और ये तो 10th क्लास तक है, उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेजेस में मतलब पीजी हॉस्टल्स लोग तरह जो लोग कोचिंग ले रहे हैं, जैसे अभी कल प्रीलिम्स हुआ, परसों प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद जो लोग का प्रीलिम्स क्लियर हुआ टीएसपीएससी में उनको मेंस का कोचिंग देने का वो भी ऑलरेडी हम लोग प्लान कर रहे हैं, कैसे देना है, कहाँ देना है। सो ये अन्य एजुकेशन संबंधी प्लाकी पूरा प्रायोरिटी होगी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप सबने एजुकेशन का बात रखा है, हमारे सर चेयरमैन गारू ने भी एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया है, तो अच्छा लगा कि आप सबको भी बच्चों के लिए एजुकेशन आप लोगों का भी फर्स्ट डिमांड है। इंग्लिश मीडियम लोग तो उसकी वजह से वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में स्पीड से लिखना वो सब अन्य का है, तो उसके लिए भी हम लोग टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। कुछ एक दो बाहर से हैदराबाद से जैसे वैदिक मैथ वालों को, निर्माण वालों को, एक्सेस को मालूम है, लोकल एप्लीकेशन को जिसको नॉलेज है वही सीआरटी एसजीटी जैसे टीचर्स को हम लोग टीडब्ल्यूपीएस में रखेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे छोटे नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास उनका वो जो बेसिक होता है अल्फाबेट मालूम होना, नंबर्स मालूम होना, लैंग्वेज मालूम होना, उनको बुक्स देना, ये सब चीज हम लोग इंश्योर करेंगे। लगता మన ఆశ్రమ్ స్కూల్స్ కి కూడా మైనర్స్ మేజర్ రిపేర్స్ జరిగింది, కొన్ని ప్రాసెస్ లో ఉంది। ఆశ్రమంలో కూడా ఇప్పుడు మీకు కూడా తెలుసు 9th 10th క్లాస్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఉంటుంది। ओके, तो ఇది एंड आसिफाबाद जिला में सीएमओस सब लोग एक महीने में जितना भी हमारा आश्रम स्कूल है ऑलरेडी टारगेट इच्छिना एक महीने में एक स्कूल మన దగ్గర उम्मडी आदिलाबाद లో 133 स्कूल्स ఉన్నాయి, तो डेफिनेटली एक स्कूल को मिनिमम 2-3 ऑफिसर्स विजिट करेंगे एक महीने। उससे क्या होता है एक सरप्राइज विजिट होंगे अन्नी, उससे क्या होता है टीचर पूरा प्रेजेंट करना है एंड बहुत बार क्या शिकायत आता है कि उस टीचर की जगह कोई और पढ़ा रहा है, या जैसे आपने बोला कि टीचर मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो सब पे रूल्स बनाएंगे कि टीचर्स को मोबाइल नहीं यूज करना है, क्लास टीचर रूम के बाहर नहीं लेकर आना है। वो सब पे आपने बहुत अच्छे से सजेशन दिया है कि ఖచ్చితంగా इंप्लीमेंट చేసిన। सो जो టీడబ్ల్యూపీఎస్ ఇది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కి స్కీమ్ లో అమ్మ ఆదర్శ్ పాఠశాలలో చాలా మంచిగా రిపేర్ జరిగింది, కొంచెం ఇప్పుడు ప్రాసెस में होगी। ई घर के थ्रू ही वो सब रिपेयर्स हो रहे हैं टीडब्ल्यूपीएस को, तो वो रिपेयर्स होने के बाद नीकी కూడా చాలా सहकार కావాలి, बिकॉज अगर उसमें एनरोलमेंट अच्छा हो, अगर 10 बच्चे నేను మీకు అందుబాటులో ఉండి మీకు ఇంకా ఉన్నదానికంటే మంచి మెరుగైన సేవలు అందించడానికి డిపార్ట్మెంట్ అనేది మేడం కానీ మేమందరం ఇప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేస్తూ పడతాం మనం ఆదివాసీ భూమిలో ఎందుకంటే ఇంకా ప్రాబ్లం పరిష్కారం అయితే మేము వెంటనే కలెక్టర్ దగ్గర పోయినాం, కలెక్టర్తో డిస్కస్ చేస్తే సరే మీరు ఒక రాజ్యాంగ పరంగా మీరు ఒక నిర్మాణం చేస్తుంది పోయా ట్రాఫిక్ లో బోర్డర్ పెట్టేస్తే దాని ఏదో మేము చేయగలుగుతాం మేము రాష్ట్రపతి కానీ కలెక్టర్ కూడా చెప్పిండు, కానీ అది అక్కడే ఆగిపోయింది, అక్కడే ఉన్నది, దాన్ని కూడా మీ పరిధిలో వస్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా దాన్ని ఒక లేవలో తీసుకొని వాళ్ళు ఎటువంటి పరిధిలో కూడా ఈ ఎంపీడీఓ గారు ఏం కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు ఇల్లు కట్టడానికి, కానీ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇల్లు కట్టున్నారు, ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు
తెలియదు. అట్లా వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోయింది, మన సంఖ్య తగ్గిపోయింది. వాళ్ళు మన మీద దాడి చేస్తున్నారు. కొంతవరకైనా మీకు కొంచెం సహకరించి ఎస్పీ సాబ్ కానీ కలెక్టర్ కానీ మీకు కానీ మీ ముగ్గురుతో మాకు అవకాశం ఇవ్వండి మేడం. మీకు మేము డిస్కస్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసి ఆఫీసర్తో మాట్లాడి కొంతవరకు అక్కడ కొంతవరకు పనిచేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకా మనం ఇక్కడ పడేసి ఈ విధంగా ఉండాలి. తప్పనిసరి చెప్పగలుగుతాడు. తల్లిదండ్రుల బాధ్యులు కాదు, గురువు కూడా బాధ్యులే. ఆయనకు చెప్పాలనేది ఒక కోరిక ఉండాలి. తప్పనిసరిగా తగిన టైం పోవాలి. తగిన టైం పోయి పిల్లల్లో మంచి మార్పులు తీసుకురావాలి. అది ఈ ఎవరు తరగకుండా మంచి ఒక ఆదివాసులు వచ్చే వాళ్ళతో మరింతగా మాట్లాడేదానికి కొంచెము ఏదో విధంగా ఒక గవర్నమెంట్ మీద వాళ్ళను చదివేటప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయలేకపోతున్నాము. అక్కడ టీచర్ కూడా మాట్లాడు. ఎందుకంటే నేను ఒక ఊళ్ళో मतलब मिलाने की जीरो है, इसमें जीरो है। लेकिन ये क्या आदमी को बिल्कुल एक पता है, नया पता नहीं मिला। तो ग्राम वाले ने क्या बोला, नया पता लेके आओ बोल रहा। तो अगर से एलटीडीए में आने के बाद क्या बोले, नहीं बोले पुराना पता चलता बोल के बोल रहे। ग्राम जाने के बाद नया पता नहीं बोल के बोले। ये पट्टे में अगर से बात लेकर है तो ये पट्टे में जीरो है। ये गलती कहाँ से हो गई कि अपने आईटीडीए से हो गई थे। आज ये पट्टेदार को या రైతు బంధు नहीं हो रहा या ऋण माफी नहीं हो रहा, अभी उसको करापुर में नहीं मिल रहा। अगर से ऋण माफी हो गए तो उन्हें కొంత ఇమ్మీడియట్ గా భర్తీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కొంత అన్ఎంప్లాయీస్ కూడా నిరుద్యోగ సమస్య కూడా తీరుతున్నదని భావిస్తున్నా. 3-4 దఫాలు తీసుకున్నా వాళ్ళకు జీవన ఉపాధి కలుగుతుంది. దీనిపై కొంచెం మన శాఖపరమైనటువంటి ప్రయోగం జరిగితే బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను మేడం గారు. అదేవిధంగా ఏమైతే నాకేందంటే నాన్ ట్రైబల్స్ ఉంటారు, పిల్లల్ని తప్పు కాదు తల్లిదండ్రులది తప్పు అని తల్లిదండ్రులతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 3 ఎకరాలు వచ్చినాయి, 3 ఎకరాలు ఉంటే 2 ఎకరాలు వచ్చినాయి. అలాంటివి వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ రీసర్వే మీరు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కూడా ఉంది. మరి ఇలా సిఆర్టీ వ్యవస్థతోటే మొత్తం వ్యవస్థ అనేటువంటిది రన్ అవుతున్నది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే మీ సిఫారసుల కొరకు చేసి ఆ యొక్క ఖాళీలు వెంటనే భర్తీ చేయించే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయి. విద్యా రంగంలో మంచి అభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను మేడం గారు. అదేవిధంగా రాజుల మడుగు తీసుకుంటే రైతుల మడుగు కానీ, అలాగే కన్నాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న గ్రామాలు ఉత్పత్తికుంటా కానీ, అలాగే మన ఉట్నూరు మండలంలో రావడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఎదురవుతున్నాయి. కాబట్టి వాటి గురించి కొద్దిగా చర్య తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను అక్కడ చేరినప్పుడు చూస్తే పరిస్థితి అక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు జనాలు. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే వాళ్ళు ఒక బండి కానీ ఒక ఏదో ఒకటి ఉపయోగించుకొని రావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఆరోగ్య సమస్యలు, విద్య కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ రాబోయే కాలంలో వర్షాలు కాబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు ఆరోగ్యం గురించి, విద్య గురించి, వ్యవసాయం जमीन के ऊपर दुरुस्ती डाल के ऐसे गरीब आदिवासियों को पीड़ित कर जो पैसे वाले लोग इसी तरह से परेशान कर रहे हैं। हमारा जो नागौर मंडल मुख्य विषय, मैं जो स्पीच करने के वास्ते मैं खड़े हुआ नहीं और मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं न्याय मांग रहा हूँ। कैसा बोले तो जो 2 एकड़ 3 एकड़ जो जमीन देहाती लोगों में हमारा जो आदिवासी किसी तरह का उसको सहारा नहीं है। जमीन जंगल और पानी इसका सहारा से जीवन बिताता है। इसलिए आदरणीय अपना पीओ आदरणीय शक्ति को मैं न्याय मांग रहा हूँ। 18 से 2018 को हमारा जो यहाँ पे आईटीडीए में केस चल रहा है, दिव्य मेड़म था उस समय अपना जिला राय सेंटर का जो अपना दुर्ग साहब भी अभी विराजमान है साथ में, और दिव्य मेड़म जो उस समय था वहां से कम पहले प्रथम सभी मिलेगा। लेकिन जिस आदमी जो पेट में जो अन्न नहीं तो किसी उसका संकल्प पूरा नहीं हो सकता। अन्न क्या है बोले तो उत्तर में सबसे मंडल और बनतपुर राय सेंटर सार में मेरा नाम आक्रम भवन और हमारा आज వాళ్ళ పోవాలంటే ఇక్కడ
ఈ మట్టి వ్యాపారాన్ని పెద్దవారు ముప్పొంగిందంటే అటు పెద్ద నది రెండు కూడా కలుస్తాయి. అక్కడ ముప్పు ప్రాంతం ఉన్నది. వర్షం వచ్చిందంటే మొత్తం బుధమయమైతే రోడ్లు. అక్కడ ఉన్నది బీటీ రోడ్ లేదు, డాంబర్ రోడ్ లేదు, ఏం లేదు. వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అయితే వర్షకాలం వచ్చిందంటే దసరా వచ్చే వరకు వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే కష్టమవుతుంది. ఫారెస్ట్ ప్రభుత్వం కొద్దిగా చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మిసైల్ కన్నా వాళ్ళకు రోడ్ అయితే సౌకర్యం ఉంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చేయగలుగుతారు. పిల్లలు చదువుకోవాలన్నా మాకు పోలాల పండుగ ఇంటికి వస్తే దసరా దాకా రోడ్డు చదువుకు వాళ్ళు రావడానికి పోవడానికి రవాణా సౌకర్యం లేదు. రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతున్నాను. हमारा जो बलनपुर राय सेंटर से हमारा जो अब तक जो लंबा होके केस वैसी पेंडिंग में है, इसलिए मैं भाषण कर रहा नहीं हूँ। ऐसे 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन वालों का जमीन खींच के जो एम्प्लॉइज लोग, पैसे वाले लोग, ये अपने गरीब देहाती लोगों को फंसा के परेशान करके अभी तुम ये बात जो झूठी रहे तो तुम आके इंक्वायर करके ये बात जो सिद्ध करके हम बताते हैं। इसलिए आदि शक्ति हमारा जो माता जी को मैं ये मांग रहा हूँ कि रोटी मांग रहा हूँ, हमारा रोटी अपने को मिलना बोल के हमारा राय सेंटर की तरफ से हमारा मुख्य उद्देश्य जमीन के जो बारे में हमारा चर्चा चल रहा है। 5-6 साल से दिव्य मीडियम था, उस समय से आज तक जो खैना नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो प्रसाद अपने को मिलना बोल के मैं भगवान का रूप से उसको मैं साष्टांग नमस्कार करके मेरा दो शब्द मैं ಜಾಬ್ ಚಿಲೆ ಬದಲಿಸಿಲೆ ನಾನು ನನಗೆ అది మావన్న అంటున్నాగా మాకు ఏజెన్సీ रोटी कपड़ा और मकान उसी तरह इंसान को मंच के ऊपर మీ రికార్డులో చూడండి, తీర్పులు వచ్చినాయి రిటర్న్ టు ట్రైబ్ అని. కానీ ట్రైబల్ దగ్గర కాగితం ఉంది, భూమి మాత్రం నాన్ ట్రైబల్ దగ్గర ఉంది. ఇది పాలసీ. ఇది మీరు ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీరు ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలి మేము చెప్పిన డిమాండ్స్లో. ఇది మాత్రం చేయనప్పుడు మీకున్న పరిధిలో మీరు ఉంటారు, మాకున్న పరిధిలో మేము ఎన్నే ఉంటాం, మేము వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి కాబట్టి పట్టణ ఇవ్వాలి నాట్ రైట్. అది తర్వాత మీరు తీసుకోవచ్చు అక్కడ ఉన్న ఎవిడెన్స్ ప్రకారం. కానీ అవి ఎందుకు జరగలేదు అంటే 9 సంవత్సరాల నుంచి జడ్జిమెంట్ వస్తలేదు. ఇది ఎందుకు వస్తలేదు? మన దగ్గర ఉన్న సిబ్బంది అసలు ఆ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, కనీసం 4 నోటీసులు సర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎస్టీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గారు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చు. మనకి యాక్ట్లోనే ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనది ఆ చట్టంలో ఉన్నది ఒక బ్రహ్మాస్త్రం ఏంటంటే బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అతనే చేయాలి. మనం ఎవరైతే ఫిర్యాదు ఇస్తున్నామో ఆయన నేను చేయలేదు, నేను వైలేట్ చేయలేదని చేయాలి. కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తాను, వాయిదాలు పెట్టుకుంటా అడ్వకేట్లకు డబ్బుల కోసం ఇండైరెక్ట్ గా బెనిఫిట్స్ దానికి చేస్తారు. ఇది చట్టంలో యాక్ట్లో క్షేత్రస్థాయిలో పోయి ఏం జరుగుతుంది, మీకు ఇంత ప్రభుత్వం ఎన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది అధికారులకు, ఏ గ్రామానికి పోవాలన్న వాదం ఉంది. అదే 20 సంవత్సరాల క్రితము అప్పుడు ఉన్న అధికారులు ఎడ్ల బండితో వస్తుండే. అంటే మనకు చేయాలనే ఒక సంకల్పం ఉంటే చేయొచ్చు. ప్రభుత్వం ఇంత మనకు సౌకర్యం ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రజల వాళ్ళకి ఎందుకు పోలేకపోతున్నాం? ఇది విద్యాపరంగా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, అప్పుడప్పుడు పేపర్ కటింగ్స్ వస్తున్నాయి, గర్భవతులు వాగుల్లో కొట్టుకుపోయినాయి. దయచేసి మీరు ఇది భౌగోళికంగా మా మండలము ఎక్కడో ఒక విశ్లేషినట్టు ఒక గూడెం ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ డాక్టర్ ఉండరు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఉండరు. దీని మీద వాళ్ళ ఆయ ప్రయాసాలు రోడ్డు కనెక్టివ్స్ లేవు. నేను గ్రామ సభలు పెట్టి 72 పట్టాలు నిరసన చేసిన ఆరోపణ. 72 పట్టాలు విత్ కన్సల్ట్ ఎంఆర్ఓ, పంచాయత్ సెక్రటరీ వీళ్ళని కలుపుకొని చేసిన 3 నుంచి 5 గ్రామ సభలు పెట్టిన అవి కూడా కేసీఆర్ గ్రామ సభలు. 72 పట్టాలకి ఇప్పటి వరకు కూడా పట్టాలు అందలేదు. ఆ పట్టాలు డెప్త్ నిరసన చేసింది. ఆరోపణ పట్టాలు నిరసన కావాలంటే పెద్ద ప్రాసెస్, మామూలుగా తెలియదు. డెప్త్ తెలియదు, డిపెండెంట్ చేయాలంటే బాగా లాంగ్ ప్రాసెస్. అది ఆడియో కూడా కావాలి. అందుకనే నేను మీరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మాట్లాడతారు, మరి రేపు గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు వస్తుందో వాళ్ళ నోటీస్కు మీరు తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటే నేను ఉమ్మడి జిల్లా ఏజెన్సీ ఒక ఆదివాసీగా మీకు డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం
మనం పేపర్ చూస్తున్నాం, స్ట్రీమ్ మీడియాలో వస్తుంది, వాట్సాప్లో వస్తుంది. మనం ఇంత మేకింగ్ ఇండియా లేకిన్ ఆదిలాబాద్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బ్యాక్ ఇంకా 75% ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నాం. కనీసం ఒక మనిషికి ఈ దేశంలో వైద్యం పొందలేకపోతున్నాం మేము. మరి మనం ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమైనామంటే మనం కూడా ఆ ప్రాంతాల నుంచే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాం. మీ దృష్టికి నేనేదో నా సొంతంగా చెప్పడానికి కాదు, ఇది ప్రతి ఏజెన్సీ మండలాల్లో రాబో 2 నెలల్లో జరిగే దుర్ఘటనలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన సిబ్బంది ఎట్లుంటారంటే తిరియానికి వచ్చే వాళ్ళు ఐబీలో ఉంటారు, ఇటు ఆసిఫాబాద్లో ఉంటారు. మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు రావాలి? వైద్యం అనేది రోగి అనేది చెప్పి రాదు, అది వాళ్ళ వైద్య సూత్రంలో ఉంది. అప్పుడు 24 గంటలు అక్కడ ఉండవలసిన సిబ్బంది 1 గంట ఆలస్యం జరిగినా కానీ ఒక రోగికి జరగవలసిన, ఒక ప్రాణానికి జరగవలసిన నష్టం పూర్తిగా జరుగుతుంది. అది వైద్యంలో ఉంది. కానీ మన వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే పేరుకు డాక్టర్, సమయం అయింది బాబు అంటారు. ముఖ్యంగా అడిషనల్ డిఎస్ఎం గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఇది టోటల్ తిరిగని మండలం. ఈ ఓపెన్లో కానొచ్చు, ఏజెన్సీ పిఎస్లో కానీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో జరిగే పరిస్థితి. హెల్త్ అన్నారు మీరు, కాబట్టి హెల్త్ ఒకటి మీ నోటీస్ తీసుకొస్తున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ విద్య అన్నారు. విద్యలో మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2009లో విద్యాకు చట్టం తెచ్చింది. ఆ విద్యాకు చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గౌరవ పిఓ గారికి తెలియవచ్చేది ఏంటంటే ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్లో 25 సీట్స్ మనకి ఇవ్వాలి. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆ విధంగా ఆ ప్రయత్నం కానీ మన ఐటీడీఏ పరిధిలో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్మించి మనలో ఎవరైతే బలహీన బడుగు వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆ సీట్లు కల్పిస్తే మనం మెరుగైన విద్య అందించచ్చు. ఆ చట్టమే చెప్తుంది మనకు. కానీ ఆ దిశగా మన వాళ్ళు ఎవరు పనిచేయడం లేదు. మనం కూర్చుంటున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం, పోతున్నాం. కనీసం మనం సమావేశమైనప్పుడు ఆ చట్టమే ఆ బిఎస్సి సెంటర్లో ఏ సిబ్బంది ఎక్కడి నుంచి వస్తారో, ఏ సమయానికి వస్తారో, సమయభావంలో కొంచెము తప్పిదాలు జరుగుతాయని నేను కరాఖండిగా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఎందుకంటే తాతముత్తాల కాలం నుండి మా కోయ తెగ ఉన్నది. అక్కడ కోయ తెగ పెద్దూరు అవుటాల పెంచుకట్టు దైవమండలిలో కోయ తెగ లేదని ఎవరు తప్పుడు మిస్గైడ్ చేసినట్టున్నారు. మాకు ఆ కోయ తెగతోనే వాళ్ళకు సర్టిఫికెట్ తోని వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని కోరుతున్నాం. ఇంటర్ నుంచి మనకు జాబ్ చేసేసేట, 10th నుంచి మనకు జాబ్ చేసేసేట. అంటే అప్పుడు ఆ పిల్లలు అదే నేను ఇప్పుడు 10th క్లాస్ అయితే నాకు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ వస్తుందను, అదే ఇంటర్ అయితే నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తే కష్టపడి విద్య అనేది మనకి ఎందుకు కూడా అదే నిరుద్యోగ సమస్య ఏర్పడడానికి కారణం కూడా ఇలాంటి విలువ లేకపోవడం అనేది నా ఆలోచన. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మళ్ళక్కనే వస్తాయి, ఎకనామిక్ సమస్య వస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఆశ్రమాలు, గురుకులంలో రాయచంద్ర వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా విజిట్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వండి. రాయచంద్ర వాళ్ళకి ఎందుకంటుందంటే సరే మీ ఐటీడీ సిబ్బంది మీరు మీ పనులలో మీరు నిజంగా కావచ్చు, మేము అన్ని కూడా గౌరవిస్తున్నాం, మీరు మా గురించి పనిచేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రాయచంద్ర వాళ్ళకి ఇచ్చే వాళ్ళకి అయితే ఏమవుతుందంటే మీరు లేకున్న సమయంలో కూడా మా రాయచంద్ర వాళ్ళు కొన్ని విజిట్ చేయడం, అలా ఆ సంబంధిత అధికారులతో అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులతో ఒక వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మా పిల్లలకు ఎంత చదువు నేర్పిస్తారనేది కూడా వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే మనం ఎడ్యుకేషన్ మీద సక్సెస్ అవుతాం అనేది నా ఆలోచన. మీరు ఈ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సరే మీరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మాట్లాడతారు. మరి రేపు గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు వస్తుందో వాళ్ళ నోటీస్కి మీరు తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటే నేను ఉమ్మడి జిల్లా ఏజెన్సీ ఒక ఆదివాసీగా మీకు డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం పేపర్ చూస్తున్నాం, స్ట్రీమ్ మీడియాలో వస్తుంది, వాట్సాప్లో వస్తుంది. మనం ఇంత మేకింగ్ ఇండియా లేకిన్ ఆదిలాబాద్లో ఉమ్మడి ఆదివాసీ జిల్లాలో బ్యాక్ ఇంకా 75% ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నాం. కనీసం ఒక మనిషికి ఈ దేశంలో వైద్యం పొందలేకపోతున్నాం మేము. మరి మనం ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమైనామంటే మనం కూడా ఆ ప్రాంతాల నుంచే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాం. మీ దృష్టికి నేనేదో నా సొంతంగా చెప్పడానికి కాదు, ఇది ప్రతి ఏజెన్సీ మండలాల్లో రాబో 2 నెలల్లో జరిగే దుర్ఘటనలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన సిబ్బంది ఎట్లుంటారంటే తిరియానికి వచ్చే వాళ్ళు
ఐబీలో ఉంటారు, ఇటు ఆసిఫాబాద్లో ఉంటారు. మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు రావాలి? వైద్యం అనేది రోగి అనేది చెప్పి రాదు, అది వాళ్ళ వైద్య సూత్రంలో ఉంది. అప్పుడు 24 గంటలు అక్కడ ఉండవలసిన సిబ్బంది 1 గంట ఆలస్యం జరిగినా కానీ ఒక రోగికి జరగవలసిన, ఒక ప్రాణానికి జరగవలసిన నష్టం పూర్తిగా జరుగుతుంది. అది వైద్యంలో ఉంది. కానీ మన వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే పేరుకు డాక్టర్, సమయం అయింది బాబు అంటారు. ముఖ్యంగా అడిషనల్ డిఎస్ఎం గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఇది టోటల్ తిరిగేది మండలం. ఈ ఓపెన్లో కానొచ్చు, ఏజెన్సీ పిఎస్లో కానీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో జరిగే పరిస్థితి. హెల్త్ అన్నారు మీరు, కాబట్టి హెల్త్ ఒకటి మీ నోటీస్ తీసుకొస్తున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ విద్య అన్నారు. విద్యలో మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2009లో విద్యాకు చట్టం తెచ్చింది. ఆ విద్యాకు చట్టం ఏం చెప్తుందంటే, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గౌరవ పిఓ గారికి తెలియవచ్చేది ఏంటంటే, ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్లో 25 సీట్స్ మనకి ఇవ్వాలి. మీరు ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా ఆ ప్రయత్నం కానీ మన ఐటీడీఏ పరిధిలో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్మించి మనలో ఎవరైతే బలహీన బడుగు వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆ సీట్లు కల్పిస్తే మనం మెరుగైన విద్య అందించచ్చు. ఆ చట్టమే చెప్తుంది మనకు. కానీ ఆ దిశగా మన వాళ్ళు ఎవరు పనిచేయడం లేదు. మనం కూర్చుంటున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం, పోతున్నాం. కనీసం మనం సమావేశమైనప్పుడు ఆ చట్టమే నేను ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడుతున్నా చుట్టూ ఉండదంటే దానికి కారణం ఏంటిది? ఇదేనే కదా. నా చొక్క సమాజం జరిగింది ఆ నేను బయట చెప్తే అలాగే నేను మరి ఇంటికి నిలబడుతుంది మానవ బాధ్యతకి వెళ్ళిన అవసరం. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఏం చేద్దాం, మా వాళ్ళు ఏం చేస్తే బయటపోతారని ఒక కోణంలో ఆలోచిద్దాం. నాకు తెలిసిన ఒక 2-3 జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు అవి మీకు వివరిస్తూ నేను విద్యాపై ఒక 4 నిమిషాలు మాట్లాడతా. పిల్లలకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మనం మా పిల్లల్ని బయట పంపించాలంటే మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది ఆర్థిక సమస్య. మరొక మాట సారథ్ అంటే భయ భావన కొత్త పాటే అసలు సారథ్ అంటే అయితే సరే ఫస్ట్ 4 to 5 వరకు మా పిల్లలు మన ప్రైమరీ సెక్షన్ లో చదువుతాడు. ఆఫ్టర్ 6 to 10 వరకు హాస్టల్ ఉండాలంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్థిక సమస్య అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. ఒక పిల్లడు 5వ తరగతి చదువుకున్నాడు, ఆయన ఇప్పుడు గురుకులం చేయాలి. ఆ గురుకులం చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇన్కమ్ చేయాలి, క్యాష్ చేయాలి, టీసీ, మెమో, బోనాఫైడ్ ఇవన్నీ సర్టిఫికెట్ తీయాలి. తీసిన తర్వాత మనం బోనా అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసిన తర్వాత గురుకులం ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మనకి అక్కడ సీట్ వస్తుందా రాదా? ఒకవేళ వచ్చిందనుకో, వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఎకనామిక్ సమస్య అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ పిల్లలకి మళ్ళా ఏం కావాలి? సంబంధించిన బూట్లు కావాలి, షూస్ కావాలి, అక్కడ ఇస్తారు కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ నుంచి టీకప్ కావాలి పిల్లలు. అయితే నా ఆలోచన ఏంటి అని చెప్పి గారు, ఎక్కడైతే మనం 5వ తరగతి మా పిల్లలు చదువుతున్నారో అక్కడ వచ్చే ఉపాధ్యాయుడు ఖచ్చితంగా ఆయనకి గురుకులం అప్లై చేయాలి, తర్వాత నవోదయ టీచర్లు చేయాలి, షైనింగ్ స్కూల్ ఆయన చేయాలి. అంటే అడ్మిషన్ అనేది అక్కడ తీసుకుని కావాలి. అంటే దీనికి మీరు ఏం చేస్తారనేది మీరు మాట్లాడి చేస్తారా, లేకపోతే స్కూల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ నుంచి కూడా పెడతారా? ఫండింగ్ అనేది అక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయాలి. 5th క్లాస్ చదువుతున్నాడు, 6 పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి చెప్తున్నాడంటే నేనే జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ చేయాలి ఏంటంటే అప్లై చేయాలి. అప్లై చేయాలి, ఎవరు చేయాలి? పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ లేదు, తర్వాత పేరెంట్స్ కి ఆ టైమింగ్ తెలియదు, ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్, ఎప్పటి నుంచి అవుతుంది, ఇవన్నీ మధ్యలో జరిగే కార్యక్రమాలు చాలా మంది పేరెంట్స్ కి తెలియదు. అందుకనే మీరు ఏం చేయండి అంటే మేడం, మనం ఏం చేద్దాం, మా వంతు మీకు ఏం సహకారం కావాలి? రాయసంటర్ కావాలా, పేసా కోఆర్డినేటర్స్ నుంచి కావాలా, లేకపోతే గ్రామ మండల వ్యవస్థ నుంచి కావాలా? గ్రామ మండల వ్యవస్థ నుంచి కావాలంటే మీరు ఎక్కడున్న మీ ఐటీడీఏ సిబ్బంది కావచ్చు, లేదా ఐటీడీఏ సిబ్బందితో పాటు అక్కడున్న ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, లేదా గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ కావచ్చు. మీరందరూ ఏం చేయాలంటే గ్రామ మండలం దగ్గర కూర్చొని ఎడ్యుకేషన్ గురించి వాళ్ళ
వాళ్ళకు విలువ నేర్పాలి, అవగాహన చేయాలి. మనం ఇక్కడ నుంచి పై చదువులు చదివితే వ్యవసాయంలో మనకి ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయి, మనకి జాబ్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఆశ అనేది చూపెడితేనే తప్ప మనం ముందుకెళ్ళలేదు. అందుకనే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు జరగాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా మాకు కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మేము కూడా మీకు సహకరిస్తాం. రాయచంద్రస్తో మన డిగ్రీ వాస్తవంగా ఇంకే మీటింగ్ చేయించుకుని మరి మా నాటే సభలు అవసరం అంటారు. నాకంటే పాటల వ్యవహారం వచ్చి వరకు అవసరం అంటారు. బాగా అవసరం అంతా జరిగితే బోరే నాకంటే పాటలంగా పట్టుకొని దాటగిరిస్తే మన దిగవాసి బయట తీసి వాడుకోవడం చాలా సంతోషం. ప్రతి అక్షర పథకం మీరు పంచబడ్డారు. ఇది నాటే మరట్టు మా నాటి 10th క్లాస్ స్థాయిలో వచ్చిందంటే, ఇంటర్ వచ్చిందంటే, డిగ్రీ మంత్రి వచ్చిందంటే, బీఈడి వచ్చిందంటే, ఐటీఐ వచ్చిందంటే, పాలిటెక్నిక్ వచ్చిందంటే, ఇవన్నీ దాటైన వాళ్ళు గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నారు. ఫస్ట్ పాయింట్ గ్రామ పంచాయతీతో రాయచంద్ర వ్యవస్థ రాయచంద్ర వ్యవస్థలు देखिए क्यों नहीं मुझे बताता है इन्होंने नाम दिया देवता के बारे में पता की करते हैं అవగాహన కార్యక్రమాలు చేయాలి. అక్కడ మీరు యువతని తీసుకుంటారా, రాయచంద్రని తీసుకుంటారా, లేదా పేపర్ కోఆర్డినేటర్స్ ని తీసుకుంటారా? ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఒక మండలానికి ఒక గ్రూప్ గా చేసి 10 మందో 20 మందో వీళ్ళకు ఎంతో కొంత ఫండింగ్ చేసి మీరు పలానా కిరకలి మండలంలో 63 గ్రామాలు ఉన్నాయి, ఆదివాసీ గ్రామాలు. 63 గ్రామాలు తిరగాలంటే ఒక డేకి మనం 2 ప్రోగ్రాంలు చేసినా కూడా నెల రోజులు అవుతాయి. ఇక్కడ రాయచంద్రని తీసుకున్నాం, పేపర్ కోఆర్డినేటర్ తీసుకున్నాం, విద్యావంతుని తీసుకున్నాం. ఈ 3 అంశాలు, ఈ 3ని అక్కడ గ్రామ స్థాయిలో పెట్టి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి. మోటివేట్ చేసిన తర్వాత పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ వస్తుంది. పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే అప్లై అంటున్నారు కదా, మీరు ఖచ్చితంగా ఐటీడీఏ నుంచి మీరు మా పిల్లలకి అప్లై చేయడానికి పైసలు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను మనం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ క్యాస్ట్, ఇన్కమ్, మదర్ కార్డ్ ఇవన్నీ తీయాలి. మళ్ళీ అప్లై చేయాలి, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళాలి. సరే ఒకరోజు పేరెంట్స్ తీసుకెళ్తారు, ఒకరోజు వాళ్ళ పేరెంట్స్ స్కూల్కి తీసుకెళ్తారు తప్ప రోజు చేయాలి పేరెంట్స్. కానీ కొన్ని సందర్భాలు చేయలేదు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని విద్యపై అవగాహన కార్యక్రమాలు, విద్యపై విలువలు ఇవన్నీ మనం నేర్పించుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా విద్యా వ్యవస్థని మనం ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడున్న టీవీ గారు చాలా రోజు 15 కిలోమీటర్లు 10 కిలోమీటర్లు అక్కడ ఉన్నది. ఖచ్చితంగా మీరు రేపు టీఎంలు కానీ జేఈని కానీ ఏఈ కానీ తప్పకుండా వచ్చి చూడాలా, చూస్తేనే మీకు అనుభవం ఉంటుంది. నిజంగా తగ్గాలా బాగా ఉన్నది. మొన్న మేము హై ఆఫీసర్ మనతో నేను తలకు మందిగిరే తలకు మంది ఏమంతగా ಹರ್ಕೊಂಡು ಸುಬಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಕಿನಲ್ ಸಿಲ್ಲ ಕಿನಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಕ್ಕೆ ಛತ್ರ ಮಾವ ಬಹುಗುಣೆ ಉಪ್ಸಿ ಮಾವ ಬಹುಗುಣೆ ಪೂರ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಖತಮ್ ಕೇಸ ಮತ್ತ ಪಂಟ ತುಂಬಿರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಅದಿಲ್ಲಾಸೆ ಇವು ಕಿನಲ್ಕು మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు తల పత్రిక మాత్రము అవకు ముందు పైల సర్వకియారు మేడం ఇంజరే సర్వకియలు లాగియారు ఇంజర్ మేడం ముందు హెచ్చర్ మాత్రన్నారు ఆమె దాని పొరటే భలే మొమట్ పొరలు ఎత్తుకోమంజరే నా హెచ్చర్ మాత్రం దాని లాసే నేను మావ కష్ట కాలం नेट में इतने मार्क्स ले मुझे भारी बात नहीं थे నేను నమ్మడు ఖేతీదార్ కాదు మా ఖేతీదార్ కూడా ఇంతకు ముందు ఐటీడీఏలో మాకు నిజంగానే సబ్సిడీ తెచ్చింది ఆయన ఖాద్య సబ్సిడీ తెచ్చింది నేను అవు వ్యవస్థ తప్ప జంటర్ కాడికి నేను మాకు బాగా తెలిసిలే నేను మా ఖేతీ బాధతే ಇದು ಇರ್ತಾದಂತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮಾವ ಖೇತಿ ಕೀವಲಿ ಇದು ಖೇತಿ ತಗ ನಿರ್ವಾಸಿಗಿರೆ ಬೋಲ್ತಾ ಅದೇ ನಿರ್ವಾಯುವ ಸೊಂದಿಗಿನ ಸೊಡಿಯಂತ ಪಂಡ ತಾಂಗಾಸೆ ಮಾಡು ಖೇತಿದಾರಗಳು
तुम्ही करंट सुविधा किती भाजप पटांचं नाव असं म्हणता आहे मागे थोडं तलाप म्हणतो अव तलाप नागो अंडी कीता तलाप तो अवेना किमत नेटुवरिगे मूसी म्हणता दान लाजू होदोंगे तलाप नगा 600-700 एकड़ नागवन म्हणता दान लाजे नेट आती येरो तलाप ना ये किनारते बात के मोमोडो खेतीदार को नोट भाई चौकोट ने किस्मत आईमान मंदिर बताए नेट आदो तलापुनो किनार सिलो मधे नेडो नोट खेतीदार खूब नुकसान असर मानतो अने नेडो कोही मानता बताए अगर करंट सिले अगर करंट लासी करे మాకు నిబంధన చేస్తామంతా అది కరెక్ట్ ఉండే మా గుడి ఉన్నారు మేడం ఉన్నారు మా గుడి ఉన్నారు ఓటకే పంచబడాయన్నమాట విచారమంతా నేను మటు బోర్డుకి పోస్కింగ్కే నేను ఎమ్మెల్యే పోస్కింగ్ నేను ఎంపీ పోస్కింగ్ करे మీకు ఐడెంటిటీ దిగమంటారు మీ ఆదివాసులను ఓట్ పోస్కింగ్ करे मी बजट भगवंत यात विहांतरिंजरे इहिनिंजरे मा किंमत रूप असे म्हणता ताल असे मावा कष्टम कालम खेती वाले मा बीजवाल कोनो घेर पानी तो भाई सुविधा के केट ते मावा पिसवा मुनते छोटा अने నాకు జరగల విద్య ఆహ్వానము అందుతలేదు సరిగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో నామమాత్రంగా ఇస్తున్నారు ఏదో మన డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళపైన శ్రద్ధగా మంచి వాళ్ళను పడిలో ఏ ఆశ్రమిస్తులు కానీ ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళను మరియు విద్యార్థులకు కూడా పోతలకు కూడా మనకు ఆహార భద్రత కూడా మంచిగా జరుగుతుందని మేము 2-3 హాస్టళ్లలో పోయిన సంవత్సరం మేము విజిట్ చేసి అక్కడ సరైన అవకాశం ఒకటేస్తే ఒకటి ఉండేది అట్లా కాకుండా ఈసారి 2014లో 24లో మంచి అవకాశం వచ్చినట్టు చూడండి మేడం. రామ్ అయిన వాళ్లకు ఇంతవరకు రైతు బంధు రాలేదు. చాలా మంది పంటలు కూడా వాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి ఐటీడీఏ చుట్టూ తిరిగి కూడా వాళ్ళకు పంటలు సంపాదించలేకపోతున్నారు. మరణించిన వారికి పట్టాలు వచ్చినాయి 2018లో. మా బోత్ మండల్ పట్నాపూర్ ఫార్మేడి నా పేరు భీమరావు మేడం. మా ఏరియాలో ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఇప్పుడు కరెంట్ సమస్య కానీ ఇప్పుడు ఐటీడీఏలో కరెంటు సమస్య పెట్టి చాలా మంది ఉన్నారు. ఇదివరకు బోర్డ్స్ ఐటీడీఏ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ ఉన్నా కానీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు బోర్ చేయడం లేదు, వాళ్ళకు కరెంటు కూడా ఇవ్వడం లేదు. అట్లాంటి మీరు కూడా దానిపైన శ్రద్ధ పెట్టండి మేడం. చూసి వాళ్ళను మనకు న్యాయం జరిగేటట్టు చూడండి మేడం. లేకపోతే మా ఆదివాसी वो सलाम पकड़ के रहते, सेल को ऐसा मारते रहते, वो सो जाते रहते, बच्चे को क्या पढ़ाई पढ़ते. उस हालत एक गांव में वो है, उस वजह से उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए. क्यों बोले तो अब पानी का हमारा गुड़ामामड़ा एरिया में करनमगुड़ा गुड़ामामड़ा मानपुगुड़ा पानी का भी बहुत मुश्किल चल रहा है. क्यों बोलते वो अपना आड़ा प्रेशर का पानी बराबर नहीं आ रहा, तो वहां पर हमको पानी चाहिए. लास्ट मोमेंट आया सो है पानी का रात दिन बहुत मुश्किल का बात है. उस वजह से अभी और हेल्थ के बारे में भी बहुत सारे हमारा रोड तो बबुलगुड़ा तक ताड़ीहत्तूर से लेकर पटनापुर से लेकर बबुलगुड़ा तक रोड बहुत खराब है. क्यों बोले तो हॉस्पिटल को लेके जाना बोले तो उसमें पूरा गड्ढे गिरे से. क्यों बोले तो ये और अपना रूसी गांव से लेकर ये पटनापुर रोड भी अभी तक कितने के साल हो गए है वो रोड वैसे है. ब्रिजा बंदे अभी वहां पर ये अपना क्या ताड़ीहत्तूर झंडागुड़ा और पानाफाटा वो ब्रिजा के बारे में वहां पर एम्बुलेंस भी चल नहीं सकता और ऑटो भी नहीं चल नहीं सकता. वैसा वो परिस्थिति है. क्यों बोले तो हम बार बार हम हर एमएलए को एमपी को सबको बोल के भी फायदा नहीं. आप आदिवासी के बारे में पीओ मैडम आपको मैं धन्यवाद करके हाथ जोड़ के नंबर विनती करते हुए जो हम बोले सो उसको थोड़ा सोच सक रहे
लेकिन हम 9 साल वो केस को अभी तक हमारा केस चलते रहे। उस वजह से ये हमारा आदिवासी ఒక కుర్చీ కూడా లేదు. ఎందుకంటే జిల్లా లెవెల్లో జిల్లా లెవెల్లో అందరూ మ్యారేజ్లో అది చేస్తారు. ఉచితంగా మేము మాత్రము వాళ్ళకు అలవాటు కావాలా ఆదివాసీలకు పుట్టినరోజు కావాలి మళ్ళీ పెళ్లి సందర్భంలో కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఆ బిల్లు 3,000 వచ్చింది. 3,000 ఎవరు కట్టాలా అది అని మాకు చాలా సూచనగా ఉన్నది. మీరే సార్ మేడికి ఏంటి డబ్బులు ఉన్నాడు అక్కడ ఏంటి డబ్బులు అంటే మీరు చేయండి అంటారు. వాటిగా చూస్తారు పోతారు. అంటే ఆ 80 డబ్బుల ఆధారంలో అది సార్ మేడిలో మేము నడిపిస్తున్నాం. ఆయన పియూ ఏం చెప్పిండు మీకు కన్నా పియూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు అలవాటు కావాలని చేయాలని ఆ సార్ మేడితో మాకు చెప్పిండు. అందుకు కన్నా పియూ ఉన్నప్పుడు ఆ సార్ మేడిని ఓపెన్ చేసి మేము దాంట్లో ప్రతిరోజు ఏ మీటింగ్ జరిగినా కూడా ఖచ్చితంగా వర్ధంలో ఇప్పుడు ఉన్నాయి. వాళ్ళు తండ్రులు అయితే చనిపోయినారు, ఆడామిలో ఉన్నారు. పోయిన సంవత్సరము ఎట్లా అయింది సార్ అని తహసీల్దార్ దగ్గర పోతే మరి మీ భూములు లేవు కదా అట్లా ఎట్లా అయినాయి ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా కలిసిపోయి అట్లా ఎట్లా బాధపడుతుంది ఎట్లా కలిసిపోయి సార్ అంటే లేదే అది ఎట్లా అయినా ఏమో కలిసినాయి. కార్యవర్గ సభ్యులు ఉన్నారు. మొత్తము మహిళలు అందరు బట్టి 15 మంది రాయ్ సెంటర్ ద్వారా ఉంటారు, పని చేస్తుంటారు. మా పైన దృష్టి సారించడం చాలా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వడగాం ఇంద్రవెల్లి మండల్ వడగాం రాయ్ సెంటర్ సార్వేడి ఈరోజు మేడం గారు చాలా సంతోషము. ఈ ఆరోగ్యం పైన, విద్య పైన, వ్యవసాయం పైన, ఉమ్మడి పైన ఉంచినందుకు మీకు పదే మా రాయ్ సెంటర్ తరఫు నుంచి కోరుతూ మేడం రాము గారు మిగతా మండల్ గుంటూరు మండల్ మత్తడి అయిపోయింది. కొద్దిగా చూపించాం. जैनूर मंडल गुड़ामम्मा जो अपने जैनूर मंडल का हकीकत जो आदिवासी ट्राइबल्स जो हम 9 साल हो गए सो मैडम केस डालते 170 चट्टम प्रकारम तो अभी तक हमारा केस हम यहाँ पर ITDA में चल के अभी तक पैदल और हमारा 9 साल में अभी तक कुछ भी रिजल्ट अभी तक नहीं हुए। इस बात से आपको हम हाथ जोड़ के यहाँ पर जो आदिवासी हम आदिवासी लोगों को यहाँ पर अन्याय हो रहा है, इसमें हम जो केस डालने की वजह से जो हमारा जो न्याय हमको नहीं मिल रहा है। భీమరాజు సాగు ఉండేట మరి కలిసిందో లేదో అటువంటి కూడా మీ ద్వారా ఏ సహకారం ఏం చేస్తారో చేయరు. ఇంకొకడు IIT ఈ సంవత్సరమే ఆంధ్ర ఆయనకు కూడా సీటు హైదరాబాద్ రావడం జరిగినది. ఆయనకు కూడా మీ ద్వారా మీ సహకారం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. అటువంటి పోయిన సంవత్సరం కూడా
నీటిలో ఒకరికి సీట్ వచ్చింది. ఆయన కూడా అన్నాడు ఇదివరకు కూడా ఏమో ఇస్తామన్నారు, అయితే నేను నుంచి ఇయ్యలేదని ఆయన కూడా మొన్ననే మాట్లాడడం జరిగినది. వెనక ముందు కావచ్చు కానీ మేడం గారు మీ ద్వారా అటువంటి సహాయాలు చేస్తారని కూడా మేము మా రాజ్ సెంటర్ తరఫు నుంచి కూడా పదే కోరుకుంటున్నాము. ఇటువంటి పనులు రాజ్ సెంటర్ యొక్క వీధి విధానాలు వాటి రాజ్ సెంటర్ ఉమ్మడి హైదరాబాద్ జిల్లా సమావేశం ఈరోజు కేబీ కాంప్లెక్స్ లో మట్టి వేస్తారు కానీ ఆ మట్టి ఇంకా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వేయనిస్తలేరు. దానికి దృష్టిలో కోరుకుంటున్నాను. నిర్మల